ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾ ਊਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਅਵ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ। ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਭਲੇ ਉਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ। ਸਭ ਕਾਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ
कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सभायमान गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी के दात आसा के वार गुरबाणी का रस पिना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। हुण इस पावन अस्थान ते नित्य मर्यादा अनुसार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। जिवें अमृत वेले तो सतगुरु जी के चरणों में बैठ के पावन गुरबाणी अमृतमय गुरबाणी का रस पिना कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सी। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के जपजी साहिब जो पावन बाणी की कथा चल रही है, भावना सहित महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में बैठ के सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह सिद्धां दे नाल जिवें गोष्ठ विचार हो रही है, सुमेर पर्वत ते महाराज सच्चे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने वैरागमय उपदेश बख्शिश किया। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जाणीए नाल चलै सब कोए। ये 7वीं पौड़ी के अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने वैरागमय उपदेश बख्शिश किया। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर के सिमरन नूं सब तो महान दर्शाया कि भावें 4 जुगां जिन्नी फिर 10 गुणा होर वध भावें किसी मनुख की उम्र हो जाए, पर परमेश्वर के सिमरन तो बिना सारी उम्र अकारत है, किसी भी लेखे में नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने जदों नाम की महिमा कथन की कि सब तो उत्तम परमात्मा का नाम है, जिन्नी देर तक वाहिगुरु का नाम नहीं जपिया जाता उन्नी देर तक कदाचित भी जीवन कृतार्थ नहीं किया जा सकता। जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाम द्वारा ही जीवन की सफलता दर्शाई थी, कहण लगे महाराज फिर नाम सरवण करने का महात्म कृपा करके दर्शाओ। हे महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जी, परमेश्वर के नाम सरवण करने का की महात्म है। धन सतगुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने 4 पौड़ियाँ साध संगत जी सुनन दे प्रथाए महाराज सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण कीतियां ने। गरीबनवाज सतगुरु जी ने जो पौड़ियाँ उच्चारण कीतियां ने 8वीं 9वीं 10वीं ते 11वीं, ये 4 पौड़ियाँ 7वीं पौड़ी के अंदर सिद्धां दे बेनती करने ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने वैरागमय उपदेश बख्शिश किया है। और हजूर ने साध संगत के 4 पौड़ियाँ के अंदर जो श्रवण भगती है महाराज सच्चे पातशाह जी ने इसका महात्म दर्शाया है। क्योंकि कल भी बेनती की सी, पर समा सीमित होने करके श्री अखंड पाठ साहिब जी की प्रारंभता होनी सी, केवल संखेप रूप दे विच ही विचार करके फिर समाप्ति कर दी सी। इसलिए जो साध संगत जी श्रवण भगती है, सुनना परमेश्वर का जस सरवण करना, श्रद्धा विश्वास रूपी करना द्वारा परमेश्वर के नाम को सुनना है, ये सब तो उत्तम भगती मनी है। 9 प्रकार की नवदा भगती तो उत्तम भगती जिहड़ी है, सब तो पहली भगती है वो परमेश्वर का जस सुनन दी। पर
ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ 84 ਮੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਿੱਧ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਤਾਈ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਲਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਚਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਅਚਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ 14 ਲੋਕ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਓ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੋ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, हे ਸਿੱਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਇੰਦ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਦ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਨੀਲਕੰਠ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਲਕੰਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਐਸੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੰਘਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਜਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟਨੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਲਿਫ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਲਮਾਰੀ ਲਿਫ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 18 ਯੁੱਗ ਵਿੱਤੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 18 ਯੁੱਗ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ 36 ਯੁੱਗ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੈ, ਧੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਦ ਧਨ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 36 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 10 ਲੱਖ ਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ
हे सिद्धो ब्रह्मा जी ने भी अकाल पुरख परमेश्वर का नाम सरवण करके ऐसी महान पदवी ਨੂੰ प्राप्त किया है। फिर साध संगत अगे वचन आया है इंद सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद इंद्र देवते का भी वाचक है। साध संगत जी जिस समय गौतम ऋषि के घर सत ਨੂੰ भंग किया सी ना इंद्र देवते ने, उस समय गौतम ऋषि ने श्राप दिता सी कि तेरे शरीर के उपर हज़ारां ही भागां हो जाण। जदों श्राप दिता तो साध संगत जी हज़ारां ही भागां हो गई। कैलाश पर्वत ते जा करके फुल्लां दे बगीचे भी जा करके इंद्र देवता लुक गया सी। उस समय शिवा आया, शिव जी ने आ करके देखिया, कहते मेरे बदसूरत ते देख करके मखौल करदा हुंदा सी, हसदा सी, हुण तेरी की हालत हो गई है। खिड़खड़ा के हस के शिव जी ने इंद्र देवते ताई देख करके कहा सीगा। और इसलिए फिर कहते कि शिवा मखौल करके जदों चला गया तो उस समय देवतियां का गुरु बृहस्पति चल करके आए, आके साध संगत परमेश्वर के नाम का सरवण करवाया। तो फिर वो जेडे हज़ारां भाग सन वो हज़ारां फिर नेत्र रूप हो करके शरीर से बन गए सन। महाराज सच्चे पातशाह कहते इंद्र देवते ने भी परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ही साध संगत जी शरीर का ਜਿਹੜਾ दुख सी दूर होया। फिर देवपुरी भी चले जाना कीता सी, नहीं तो शर्मिंदगी दे मारिया होया देवपुरी भी जाना छड्ड के कैलाश पर्वत भी जाके फुल्लां दे बगीचे भी लोग जाना कीता सी। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने वचन किया है इंद, ये पहला अर्थ तो दूसरा ये है चंद्रमा का। साध संगत जो चंद्रमा है बृहस्पति गुरु के कोल साध संगत विद्या पढ़ने वास्ते जाया करता सी। एक बार किते बाहर जाना किया बृहस्पति गुरु ने, तो साध संगत जी तारा नामे पुत्र इन्हां दी पत्नी तो मंद कर्म करके पैदा किया सी चंद्रमा। महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने वचन किए, कहते हैं चंद्रमा ने भी एक कलंक लगाया, इंद्र देवते ने भी कलंक लगाया, तो ता ही ये कलंक उतरिया सी जे परमेश्वर के नाम का सरवण किया सी। ऐसी परमेश्वर के नाम सरवण करने की साध संगत जी महान वडियाई है। गरीब नवाज सतगुरु जी ने फरमान किया, कहते हैं जेडे विष्णु भगवान है, ये तीसरा जो अर्थ इंद का ये विष्णु जी का भी वाचक आबदा है। वो आप भी कहते कि नाम का ही साध संगत जी परमेश्वर के नाम का ही रटन करते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम हर कोई ध्यानदा है। जगत अंदर जितने भी दैवी शक्तियाँ ने ये बल सब परमेश्वर के नाम तो ही प्राप्त किया है। धन सतगुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे श्री सुखमनी साहिब पावन बाणी के अंदर वचन पढ़ते हाँ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उधरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपना नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए। परमात्मा जिन्हां ते कृपा करदा अपने नाम दे नाल जिन्हां नूं ला दिंदा वो तुरिया पद भाव चौथे पद अवस्था नूं पा के वाहिगुरू की अभेदता पा लेंदे हैं। जो पहला वचन महाराज सच्चे पातशाह ने कीते कि नाम की शक्ति द्वारा ही जगत की उत्पत्ति है। नाम के धारे होए खंड ब्रह्मंड हैं, जीव जंतु हैं, तिन्हां लोकां विच चार खाणियां विच पैदा कीते हुए जीव जंत है, सब परमेश्वर के नाम की शक्ति द्वारा हैं। गरीब नवाज धन सतगुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने फरमान किया है, सिद्धो सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद, ये परमात्मा के नाम नूं सरवण करन दा भारी महात्म है। जो अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नूं शरधा विश्वास रूपी करना द्वारा सुनते हैं, कहते हैं उन्हां दे तिन्नां लोकां दे विच गमता हो जाती है। फिर महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने फरमान किया, सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद, ये जो साध संगत जी दैविक शक्तियाँ ने तिन्हां दा ज्ञान भी हृदय अंदर आ जाता है।
ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਮੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੀਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੀਸਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਮਨ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ, ਰਾਹੀਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵੇੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਘੜਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਪੈਰੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀਏ? ਸੁਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਵੇਦਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੀ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਯੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਚਾਰਯ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਭਜਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਸਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜਨਾ। ਜੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਨ ਭੇਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 72 ਲੱਖ 72,000 72 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 72,000 ਤੇ 202 ਨਾੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। 72 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 72,000 ਤੇ 202 ਨਾੜੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਯੋਗ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਇੱਕ ਹੱਠ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭੇਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਭੇਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਤ ਜੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰ ਅਸਤ ਜੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਤ ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਨ ਭੇਦ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਜੋ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਛਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਹਾਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ